It is called unsteady heat conduction. Unsteady. So transient, other name is unsteady. Uh, Up to this point of time, what we discuss is steady state heat conduction. So the heat conduction can be heat conduction, it can be either conduction, it can be either steady or unsteady. Heat conduction, it can be either steady or unsteady. Steady state heat conduction means steady state heat conduction means there is no variation, no variation with respect to time. Time അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ. ദർ ഈസ് നോ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് എടുക്കുന്നു. സോ the surrounding temperature is let be 30 degrees centigrade and I am heating at on end. Say the temperature at this end it is 100 degrees centigrade. So heating at the other end. So I have taken a metal rod. So this is a metal rod, aluminum rod or a stainless steel rod. So I have taken on end it is maintained at 100 degrees centigrade. Other end it is exposed to the atmosphere. So naturally there is a conduction along the length of the metal rod. So at the 100, then it is 80, 70, 60, 40, like that. There is, you can see, if you connect some thermocouples at different locations, it will record different temperatures. It will record different temperatures. Okay, if this temperature 80, 70, 60 and 40 is not varying with respect to time. Now time is 10:15. 10:15 location A. So I have taken location A, B, C, D. I have taken different locations A, B, C, D. At location A and 10:15 it is 80 degree C. At 10:30, if it is same temperature it is recorded, then we will say the temperature is not varying with respect to time. The temperature is not varying with respect to time. So we will take this as steady state, steady. There is no variation with the time. Similarly at B, at 10:15 it is 70 degree, at 30 again it is 70 degree. Okay, at point C, location C, 60 degree at 10:15 and 10:30 it is again it is 60. Then at location D, the temperature is 40 degree at 10:15 and at 10:30 again it is 40 degree. Then we can say it is not varying with the time. So we can take this conduction as steady state heat conduction. Then we'll say the conduction is steady. Then in most of the cases, there will be variation with respect to time. See, at 10:15, the temperature at location A is 80 degree. 10:30, the temperature say it is 60 degree. That means there is a variation to time. Then that case it is treated as unsteady heat conduction. Unsteady heat conduction. So the heat conduction it can be either steady state or unsteady state heat conduction. Now today we are going to discuss a transient or unsteady state heat conduction. Unsteady state heat conduction. For unsteady state conduction, it will be quite difficult. Assumption the conduction is steady and we'll develop some equations. Here
it is we are considering the conduction as unsteady, that is transient heat conduction. And in transient heat conduction, one of the analysis is the lumped system analysis. Not to solve that problem, not to solve that problem for unsteady case. One of the methodology what we choose is unsteady analysis. Unsteady analysis. Unsteady means lumped system analysis. So in lumped system analysis, we consider that the variation of temperature is uniform. For example പറയുകയാണെങ്കിൽ, so I have taken an egg. Egg എടുത്തിട്ട്, so egg temperature initially 100 degree ആണ്. So the temperature of the egg, it is 100 degree initially. എഗിന്റെ സർഫസിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ എഗ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജായിട്ട് വെക്കാം. സോ അറ്റ് ദിസ് മിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 100. അത് 30 ഡിഗ്രി ആണ് സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, 100 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിൽ അക്രോസ് ദിസ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ദർ ബൈ വേരിയേഷൻ. ഇവിടെ വെച്ചാൽ 100, ദെൻ 80, ദെൻ 70, 60, 40 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ നോർമലി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി 100 ആയിരുന്നു, ഓക്കെ. സോ ഇനിഷ്യലി 100 ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10-15 100 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. 10-20 ആയപ്പോൾ ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ അക്രോസ് ദിസ് എല്ലാം സെയിം 90 എന്നുവെച്ചാല് ഇവിടെ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ടൈം ഒരു ഫാക്ടറാണ്, സ്പേസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പേസ് അനുസരിച്ച്, സ്പേസ് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു there is variation only with respect to time and there is no variation with respect to space. സ്പേസ് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. 10-15 100 ആണ്, 10-20 ആയപ്പോൾ 90 ആയി, 10-25 ആകുമ്പോൾ 10-25 it is at all points it is 80. Then 10-30 ആകുമ്പോൾ it is at all points it is 70 like that. So in lumped system analysis we are assuming that the unsteady എന്താ ടൈം അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടൈം അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വേരിയേഷനിൽ സ്പേസിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഇല്ല. there is no variation with respect to space. ഈ കേസിൽ ചില ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇനിഷ്യലി 100 ആയിരുന്നു, 10-15 ആയപ്പോൾ 90 ആയി, ഇവിടെ 70 ആയി, 60 ആയി, 40 ആയി, 50 ആയി, 30 ആയി, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 10-20 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 80, 60, then 50, then 40 like that it is going. So there is variation with respect to time as well as with the space അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റഡി കേസിൽ there is a possibility of variation with respect to time as well as space അനുസരിച്ചും ടൈം അനുസരിച്ചും വേരി ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസിയൻ അൺസ്റ്റഡി ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിൽ we are considering that the variation, it is only because of time and no variation with respect to space അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദ ഒബ്ജക്ട് ഷുഡ് ബി സ്മോൾ. ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്, അതായത് ലംബായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബിഗർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പോസിബിൾ അല്ല. അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം ട്രാൻസിയൻ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദി അനാലിസിസ് ആണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ഈ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിൽ we are treating the system as a lump in which there is no variation with respect to time. See, here it is mentioned that the physical size of the object is very small. Temperature gradient exists in the body is negligible. The small body can be assumed at uniform temperature throughout at any time. The analysis of the unsteady heat transfer with a negligible temperature gradient is called lumped system analysis. ഈ അൺസ്റ്റഡി സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ആണ് അൺസ്റ്റഡി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ വിത്ത് നെഗ്ലിജിബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് അപ്പം സ്പേസ് അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബീഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ പീസ്. അത് ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. ടുവേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ. അപ്പം 110ൽ നിന്ന് 90, 40 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ വേരിയേഷൻ. പക്ഷെ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് വന്നിരിക്കട്ടെ. ചിക്കൻ പീസ് ഇനിഷ്യലി ആദ്യം 30 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ പോയിന്റും 30 തന്നെയായിരുന്നു അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ വി ആർ പുട്ടിൻ എൻ ഓവൻ. പിന്നീട് അതായത് 10, 20, ഇനി 10:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ടു 50. എല്ലാ പോയിന്റും 50 ആയിട്ടാണ് അത് റൈസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് of this particular body is very small. റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ വരിക. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ബോഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഹീറ്റിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഇസ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് there is no variation with respect to space അനുസരിച്ച് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ മുഹമ്മദ് ഷാനിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഷാനിസ് ഇല്ല? ഹലോ സർ ക്ലിയർ ആണ്, കേൾക്കാം. അതുൽ വി, അതുൽ ഉണ്ടോ? കേൾക്കാം. അതുൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഐഡിയ ഒന്ന് പറയാമോ? എന്താണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പറയും. ലാർജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്മോളർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് സ്മോളർ സിസ്റ്റത്തിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ആ കേസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സ്പേസ്. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്. സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പം സ്പേസിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. ടൈമിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ഒരു എഗ് എടുത്ത് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ. രാവിലെ മുട്ട പുഴുങ്ങാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പം 30 ഡിഗ്രിയുള്ള
എഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എഗ്ഗിനകത്തേക്ക് പെറ്റർ ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം 10, 20, 30 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോ വി ആർ ബോയിലിംഗ് ദാറ്റ് എഗ്. ആ അക്രോസ് ദിസ് ഡയമെൻഷൻ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് 40 ആണ്. അത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നോ വേരിയേഷൻ, അതായത് സ്പേസ് അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഇല്ല. ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ റൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് എ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നോർമലി അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ദർ വിൽ ബി എ വേരിയേഷൻ. ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് വേരിയേഷൻ ടൈം ആസ് വെൽ ആസ് സ്പേസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് ആസ് എ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം. ആ ബോയിലിംഗ് എഗ് പല ടൈം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 14 അടുത്ത 50ലേക്ക് എങ്കിലും, സോ എവരിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് 50. വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു 60, ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 60, എവരിവെയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 60. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. Okay, during the transient heat conduction heat transfer, the temperature is normally varies with respect to time as well as position. Normally, any heat conduction problem in transient state, the temperature normally varies with respect to time as well as position. Position means space. In the special case of variation with the time is not variable, but not with respect to position. The temperature medium changes uniformly with the time. Such the heat transfer systems are called lumped systems. ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ പറയാം ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി തെർമോ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്. തെർമോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോഡീനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ഈ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി. ഇവിടെ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി. ഇനി ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഐ മീൻസ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ the water in a container and I have taken a steel ball. Or steel ball say 100 degree steel ball. The water temperature is 30 degree. A steel ball, so this is steel ball at 100 degree. So this steel ball at 100 degree ne ഞാൻ ഇതിലേക്ക് immerse ചെയ്യുമ്പോൾ so ടി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ഐ ഇറ്റ് ഈസ് 100 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ വാളിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അത് ഇനിഷ്യലി വെൻ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സേ 100 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടി ആഫ്റ്റർ 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സേ ഒരു 80 ആയിരിക്കാം. വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സേ 20 seconds, ആഫ്റ്റർ 20 seconds the temperature drops to 60. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ പോയിന്റും ആദ്യം 80 ആയിരുന്നു, എല്ലാ പോയിന്റും 80 ആണ്. പിന്നീട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം 60 ആയി. ആ വേരിയേഷൻ വെച്ചാൽ യൂണിഫോം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സ്റ്റീൽ ബോൾ with this dimension, a small steel ball at 100 degree, it is immersed in water. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ H ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്, A is the surface area of the steel ball, T is the time. T എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം, ഞാൻ പറയുന്നു 20 seconds കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. Rho is the density, V is the volume, C is the specific capacity. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട്. T minus T infinity divided by Ta minus T infinity is equal to e raised to HAT e raised to minus HAT by rho V into C. So this is the expression
for finding out the temperature after some period of time. ഈ 100 ഡിഗ്രിയുള്ള സ്റ്റീൽ ബോൾ ഈ വാട്ടറിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രിയുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വേരിയബിൾ 30 സെക്കൻഡ്സ്. ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്തായാലും ഫിക്സഡ് ആണ് 30 ഡിഗ്രി. ടി ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 100 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് അഗെയിൻ 30. ദെൻ e raised to h ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്തുണ്ടാവും? സർഫസ് ഏരിയ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ഫെറിക്കൽ ആണ്, അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ടി ആണ് നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ബോൾ. ദെൻ വി ഇസ് ദ വോളിയം. ദെൻ സി ഇസ് ദ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോൺ. അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഓൺലി പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വേരി ഈസ് ടൈം. ടൈം അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് എത്ര ടൈം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ 100 ഡിഗ്രി 50 ഡിഗ്രി ആവാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു? ഈ സ്റ്റീൽ ബോൾ ഇനിഷ്യലി അറ്റ് 100 ഡിഗ്രിയാണ്. ആ സ്റ്റീൽ ബോളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു 50 ഡിഗ്രി. 50 ഡിഗ്രി ആവാൻ എത്ര ടൈം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 50 ആണ്, ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ 30 ആണ്. 50 minus 30 divided by t initially 100 minus 30 is equal to e raised to minus h a into t. t ആണ് unknown ആയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളതാണ് unknown ആയിട്ടുള്ളത്. സോ h a by rho v c. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. Okay, so T minus T infinity. T is the unknown temperature. T infinity is the surrounding temperature. Ti is the initial temperature of from the ball insert angle. Initial temperature 100 degree and so that is 100 degree. So that is Ti. Ti is equal to 100 degrees centigrade. 100. T infinity is 30. So we are immersing a fluid at 30 degrees centigrade. So T infinity is 30. E raised to minus h. H heat transfer coefficient. A is the area. T is the time. And rho is the density. V is the volume. And C is the heat capacity. Okay. This expression you see in the lumped system analysis. This expression ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റാബുക്കിലുണ്ട്. അതെല്ലാം കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. e raised to minus hat divided by rho vc. ഓക്കെ, ഇനി ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ദിസ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ബയോട്ട് നമ്പർ. So Biot number and expression is equal to Biot number is equal to h l by k എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. എച്ച് എൽ ബൈ കെ നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? എച്ച് എൽ ബൈ കെ. ഐഷ ഉണ്ടോ? ഐഷ, admission number 230984. Gautam, hello. Gautam Krishna. Yeah. Okay. HL by K എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വേറെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ് HL by K? നസൽ നമ്പർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗൗതം? ഓക്കെ, നസൽ നമ്പർ എക്സ്പ്രഷനും എച്ച് എൽ ബൈ കെ ആണ്. ബയോട്ട് നമ്പർ എക്സ്പ്രഷനും എച്ച് എൽ ബൈ കെ ആണ്. എനിവേ എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റാബുക്കിലുണ്ട് എച്ച് എൽ ബൈ കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് എൽ ബൈ കെ. ബയോട്ട് നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എൽ ബൈ കെ. എച്ച് ഇസ് എ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്, എൽ ഇസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ആൻഡ് കെ ഇസ് എ തെർമോകണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഈ ബയോട്ട് നമ്പർ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ ബയോട്ട് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ബയോട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു HLC/K. അപ്പം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ബയോട്ട് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ, പ്രാൻഡൽ നമ്പർ, നസൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ബയോട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺവെക്ഷൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ വിത്ത് ദ ബോഡി. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ബോഡി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബയോട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു HL/K ആണ്. ബയോട്ട് നമ്പർ ഈസ് HL/K. ഓക്കെ, ബയോട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു HL/K. ഞാൻ ഇതിനെ ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ HL∆T K into delta T. റീഅറേഞ്ച് വരുന്നു. സോ H∆T divided by K into delta T by L. ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഏരിയ, ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ HA∆T എന്താണ്? HA∆T മുഹമ്മദ് ഷാനിസ് ഏബൽ ഉണ്ടോ? ഏബൽ HA∆T എന്താണ്? HA∆T സർ HA∆T ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. HA∆T ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കൺവെക്ഷൻ. കൺവെക്ഷൻ വഴി എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. Then K into delta T by L. Heat transfer by conduction. Yes, heat transfer by conduction. അപ്പം എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ വഴി അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് കൊടുത്തു, എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഇതിലേക്ക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ബയോട്ട് നമ്പർ. ബയോട്ട് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ കണ്ടക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ബോഡി. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ബയോട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബയോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0.1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് എ സോളിഡ് ബോൾ of 5 centimeter in diameter is initially at 450 degrees centigrade. Is quenching in the process area of heat treatment process is quenched in a controlled environment at 90 degrees centigrade with the convection heat transfer coefficient 115 watt per meter square Kelvin. Determine the time taken by the sender to reach the temperature 150 degrees centigrade. Then the thermophysical properties are given. C, heat capacity is given, density is given, K is given. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ട് 5 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഈസ് ഇനിഷ്യലി അറ്റ് 450 അതിൻ്റെ ബോളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതിനെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഓയിൽ ബാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബാത്തോ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സി ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓർ വാട്ടർ ബാത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബോൾ at 450 degrees centigrade initially, it is immersed in that fluid. Now, what we have to find, it is the time taken to reach 150 degree. 150 degree is steel ball temperature 450 degree centigrade നിന്നും 150 degree centigrade എത്താനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം ആണ്. കാരണം അൺസ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റീൽ ബോളിൽ എവറി ടൈം ദർ ഈസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല, ഇതൊരു അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം ആണ്. കാരണം സ്റ്റീൽ ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വേരി. ഇതൊരു അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം ആണ്.
സോ അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബയോട്ട് നമ്പർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബയോട്ട് നമ്പർ ഇസിക്കലും എച്ച് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ സി ബൈ കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 115 ആണ്. ദെൻ ഈ ഡെൽറ്റ ഈസ് അഗെയിൻ കാറ്റിസ് ലെങ്ത്തിന് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, വോളിയം ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. കാറ്റിസ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ബൈ ഏരിയ. ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈ എൽ ബൈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എ. സോ കാറ്റിസ് ലെങ്ത് AC is equal to A into L by A. Area cancel ആയി. So it is coming around കാറ്റിസ് ലെങ്ത്. സോ V by A എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. V by A കാറ്റിസ് ലെങ്ത്, V is the volume and area A is the surface area. അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ കാറ്റിസ് ലെങ്ത്, so capital length is equal to volume of the body divided by the surface area. ഇവിടെ സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ volume is 4/3 pi r cube and surface area is 4 pi r square. So we may get the capital length as r/3 volume by area surface area. So r/3 യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ r/3 or d/6. So diameter ആകുമ്പോൾ d/6. Okay, so it can be d/6 or r/3. Okay, d/6 അല്ല r/3 യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ്റിസ് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി കാറ്റിസ് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ so here d/6 405 by 6, then h is 115, k is 46. So we may get it as 0.026. ഇനി നമുക്കറിയണം ഇവിടെ ബയോട്ട് നമ്പർ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ 0.1. So biote number, the limiting value is 0.1. So here the value is less than, the biote number value is less than 0.1. 0.1 താഴെയാണ്. So we can make use of the lambda analysis. If it is lambda analysis, we can make use of this expression e minus t infinity divided by t minus t infinity is equal to e raised to minus h a t. ഇവിടെ h a t divided by rho b c എന്നായിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അവർ v by a ക്ക് പകരം അത് ഡെൽറ്റ എന്ന് എടുത്തു. സോ this is equal to h t by v by a. V by a is equal to either LC capital length അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. capital length into c. ഓക്കെ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എ ടി ഹാറ്റ് ബൈ റോ ബി സി എന്നായിരുന്നു. വി ബൈ എ എന്ന് പകരം വി ബൈ എ, ഇവിടെ വി ബൈ എ ഉണ്ട്. ആ വി ബൈക്ക് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് കാറ്റക്സ് ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ എൽ സി കാറ്റക്സ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു സി. സോ റോ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കാറ്റക്സ് ലെങ്ത്. സോ ഇ റൈസ് ടു എച്ച് ടി ബൈ റോ ഡെൽറ്റ സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി ബൈ റോ ബി സി, ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ 150 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇൻഫിനിറ്റി 90 ആണ്. ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ 450 ആണ്. 90 ആണ് ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എച്ച് 115 തന്നെ. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു 6 വന്നു വെച്ചാൽ d/6 d/6 that is delta is equal to d/6 എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 405/6 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 405/6 is nothing but d/6 ഡെൽറ്റ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു ടൈം divided by density ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it is 8000 into
0.05 is delta 0.5 by 6 into C, heat capacity 420. Other question after mentioned C is 420 is given in the question. So we can find the time taken to reach 150 degree. So after 7.34 minutes, the temperature of the steel ball will reduce to 150 degrees. ഇതാണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഡെറിവേഷൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്? ഹലോ ഹലോ, ഇന്ത്യ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റഡി അനാലിസിസ്. അൺസ്റ്റഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഇതല്ല, നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വേറെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കലിയും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അൺസ്റ്റഡി പ്രോബ്ലംസ് യൂഷ്വലി ന്യൂമറിക്കലിയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂമറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻസിസ് ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസിസ് CFX പോലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വർക്ക്സ് പോലുള്ള ന്യൂമറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ബിഗർ സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ചെറിയ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ തെർമൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ്. തെർമൽ റെസ്പോൺസ് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാരാമീറ്റർ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം പനി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിന്റെ ബൾബാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ ബൾബിന്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൾബിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവണം. തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1 അവർ വെച്ചിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരാൾക്കിപ്പം 120 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി 102 ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 104 ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അത് 1 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ 104 അല്ലെങ്കിൽ 102 അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഹീറ്റ് ആ ബോഡിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെർക്കുറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ്, തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ്, ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. ഇത് ജനറലി സ്മോളർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തെർമോകപ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തെർമോകപ്പിളും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ തെർമോകപ്പിളിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി തെർമോകപ്പിൾ ചില 2 ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ജോയിൻഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ്. ആ എൻഡിൽ ചെറിയൊരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പെറിക്കൽ എൻഡാണ് നമ്മുടെ ഏത് പാർട്ടിലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷീൻ ആ പാർട്ടിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്പോൺസ് വേണം. അതായത് ആ സ്പെറിക്കൽ ബോളിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി വെരി മിനിമം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റെക്കോർഡിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതല്ല 1 അവർ 2 അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത് അത്രയൊരു ബെറ്റർ തിങ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് യൂണിഫോംലി അത് ആഡപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഇതാണ് ലംപ്ഡ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ അതിൻ്റെ ത്രൂ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഫർദർ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഡെറിവേഷൻ ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് അതെന്താ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ്, അത് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഈ ഞാൻ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തുള്ള നെറ്റിലൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുക. പ്രോബ്ലം ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ല, പ്രോബ്ലം
പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പാർട്ട് എയിൽ എന്താണ് ലംബ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലംബ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. മെയിൻലി അത് വരുന്ന പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ലംബ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഫോർ ദ അൺസ്റ്റഡി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ്. അൺസ്റ്റഡി ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അനാലിസിസിൽ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലംബ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്. Usually in metals there will be variation with respect to time and space. Time അനുസരിച്ചും space അനുസരിച്ചും temperature variation വരാം. But in lump system analysis we are assuming that the variation is only with respect to time and the variation temperature is uniform. That means the thermal resistance is very small, very small, so that the heat penetration is uniform. ആ രീതിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Yes, sir. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് അവർ ആരാണെന്നുള്ളത്. ഫോർത്ത് അവർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം 1-2 ആരാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്? Sir, biology. ടീച്ചർ എടുക്കാറുണ്ട്, ആരാ ഫാക്കൽറ്റി എടുക്കാറുണ്ടോ അന്ന് അവിടെ? സർ, ഈ ആഴ്ച ആദ്യത്തെ പീരീഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വരുന്ന പീരീഡാ നിസാർ ഹുസൈൻ സാർ എടുക്കുന്നത്. സാറാണ്. യെസ് സർ. ഓക്കെ, ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. ഐ വിൽ ജോയിൻ ബൈ 1 o'clock. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് 2 o'clock. 2 o'clock. സോ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഫിനിഷ് അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ്. സോ 1 o'clock ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. Number 1, 1%. 2, 2%. 3, 3, 4, 4%, 5, 5%, 6, 6. 7, 7%, 8, 8%, 9, 9%, sir. 10, 10 absent, 11, So 11%. 12, 12%, sir. 13, 13%, sir. 14, 14 absent, 15, 16, 17, 18, 18%, sir. 19, Present, sir. 20, 20 absent, 21, 22, 22%. 23, 23 absent, 24, 25, 26, percent, 27, 27. 28, 28%, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 31. 32, 32%, sir. 33, Present, sir. 34, 34, 35, 35, 36, Present. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, percent, 40, Present, sir. 41, percent, 43, Present, sir. 42. 43, 43, 43%, sir. 44, 44%, sir. 45, Present, sir. 46, 46. 47, Percent, sir. 48, 48 absent, 49,
49. 50, Present, sir. 51, 51. 52, 52, 52. 53, 53%. 54, Present, sir. 54. 55, 55%, sir. 56, 57, 58, 58% sir. 59, 59 absent, 60, 60 absent, 61, 61. 62, 62. 63, 64, 63. 64. 65, 65%, sir. 66, 66. 67, 67. 68, 68. 69, 69, sir. 70, 70. 71, 71. 72, 72. 73, 73. 74. 74. Okay. So the absentees are 20, 23, 48, 59, and 60. Okay, Sir, thank you. 50%, sir. Sorry, number 3? Thank you, sir. 60. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. സാർ പോലെ ആ ഞാൻ നേരത്തെ ഓക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. ശരി ശരി ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം. സാർ കേൾക്കാവോ?